Hello students. Students, in the previous video we were discussed about the we have discussed about or we have derived an expression for velocity and acceleration of a particle in a simple harmonic motion. Students, we know that the general expression for velocity of a particle executing simple harmonic motion is V is equal to omega square root of a square minus y square, and also the expression for acceleration of a simple harmonic particle executing simple harmonic motion is a is equal to minus omega square into y. And also in the previous class we also derived an expression for y is equal to a, that is amplitude a into sin omega t, or it is also called sin theta, a sin theta. This is the expression for displacement. These are most important equations in order to understand the simple harmonic motion. Students, we know that at mean position and as well as in the extreme position, the values of displacement, velocity and accelerations changes. That is, with respect to position of the particle in simple harmonic motion, these variables are changes corresponding values of E, Y, B and A like this. That is, for simple harmonic motion, the displacement of the particle at mean position is 0. If y is 0 at mean position, it affects on B and A such that here, if at mean position y is equal to 0, mean position y 0 irutte, y 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, only remaining is root of a square, square root and square get cancelled. Finally we write v is equal to omega a. This is the maximum velocity where the particle attains the maximum velocity in SH at mean position. Similarly, if you substitute the y value, that is y is equal to 0 at mean position in the acceleration, then we get a is equal to 0. That means at mean position, displacement and acceleration of the particle is 0 and velocity is maximum. ಇದು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Similarly, students, at extreme position, what is the displacement? It is maximum, that is called amplitude. If y is equal to a, that is substituted in this equation, a square and y square, it becomes a square. If you substitute a, it becomes a square, cancel each other. Therefore, the total term in the right side of the velocity equation becomes 0. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಇದರ y ಏನು 0, ಇದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು 0, ಬಟ್ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, y is equal to a ಆಯ್ತು. y a ಆದ್ರೆ v ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, y is equal to a square ಆಗುತ್ತೆ. therefore a square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? if you substitute the y is equal to a in this equation, what happens, y becomes a. therefore our acceleration is maximum. That maximum value is how much, minus omega a square y omega minus omega square into a y into a. ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ y means displacement, v velocity and acceleration. in ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲ, in simple harmonic motion. ಕೇಳ್ತಾರೆ, what is the phase difference between velocity and acceleration, displacement and velocity, displacement and acceleration in the simple harmonic motion ಅಂತ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ
one form, that is in a sin or cos. Generally in a sin form alle ಬರೀತೀವಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ pi is nothing but pi radian is nothing but how many degrees? 180 degrees. Pi by 2 radian is nothing but 90 degree. It is difference ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. First write down the equation for displacement. Write down for a particle in SHM, for a particle in SHM, the displacement after time t seconds. That means the particle undergoes simple harmonic motion after a time t second. We know the expression for the displacement, that is y is equal to a sin omega t. This is the expression for velocity, the displacement of the particle after some time t seconds in simple harmonic motion. This is the noun equation. Next we will write the velocity. The velocity of the particle in simple harmonic motion, it is also known value, that is known equation. What is that equation? We need to derive what is the equation ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. After differentiation of displacement we write dy by dt, that dy by dt is called velocity. ಏನು ಬರುತ್ತೆ equation ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ into a sin a cos differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? sin ಇರೋದು cos ಆಯಿತು. ಒಮೆಗಾ ಕಾಮನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, therefore ಒಮೆಗಾ into a cos omega t. ಇದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು sin ಇದೆ, ಒಂದು cos ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. cos theta is nothing but sin theta plus 90. ಜನರಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. cos theta is equal to sin theta plus 90 degree. 90 degree ನ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? ಆ ಕಡೆ ಹೇಗಿರಲ್ಲ ನಾನು pi by 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. cos theta is nothing but sin 90 plus theta, sin theta plus 90, therefore sin theta plus pi by 2. therefore ಇಲ್ಲಿ cos theta ಇದೆ, ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು? a omega into a as it is. cos omega t ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? sin omega t plus pi by 2 or 90 degree ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ sin ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಮೆಗಾ t ಇದೆ, ಇದು ಒಮೆಗಾ t ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ pi by 2 or ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. therefore what is the phase difference between y and v ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. pi by 2 was 2. what is the phase difference between the displacement and velocity? by observing this equation we can say that plus pi by 2 add ಆಗಿದೆ. therefore plus pi by 2 or 90 degree is the phase difference between the y and v. ಈ ತರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಒಂದೇ sin ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ sin ಇದೆ, cos ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. cos theta is nothing but sin 90 plus theta, sin theta plus 90 ಅಂದ್ರೆ pi by 2 radians. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ನೋಡಿ, y ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ and conclusions ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ sin ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ನೌನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ a is equal to minus omega square into a sin theta or sin omega t is equal. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ dv by dt ಅಂದ್ರೆ ಏನು? that is nothing but acceleration. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು a sin theta ನ y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫೈನಲಿ ಇದು y ಆದ್ರೆ a is equal to minus omega square y ಆಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ sin. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ cos ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ sin ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ sin ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ
ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 means 580. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪಟ್ಟಂತು. Students, see here the displacement equation, velocity and acceleration all are in the sine function and they are all having the positive values. ಇಲ್ಲಿ cos ಇತ್ತು sin ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮು. cos theta is equal to omega t ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ theta, therefore cos theta is equal to sin theta plus pi by 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ sin ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ cos ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ sin theta ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಸ್ sin theta plus pi. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ sin theta ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ sin theta ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ displacement and velocity? See here, by observing this equation you can easily say that the phase difference between displacement and velocity is how much? ನೋಡಿ sin theta ಇದೆ, sin omega t ಇದೆ, sin omega t ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ plus pi by 2 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ pi by 2 is the phase difference between y and b. Similarly v and a compare ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ sin omega t plus pi by 2 plus 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, plus 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು? 180. pi ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 180. 180 ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎಷ್ಟು? pi by 2. therefore that becomes again 90. that is pi by 2. 180 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 90 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 180 ಇರೋದು ಇದು 90 ಇರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಆ pi by 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ 90, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ 90, ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಏನಿಲ್ಲ, 0 ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? pi ಇದೆ, therefore pi r 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 180 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 180 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we already know in the simple harmonic motion definition the acceleration is directly proportional to the displacement, but they are opposite ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. y is directly proportional to a, but they are opposite. opposite ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು pi ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. that is the phase difference between y and a is pi ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? opposite ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Right now, next slide ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The phase difference between symbols ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? displacement and velocity is equation ಹಂಗೆ ಇದೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. displacement ಮತ್ತು velocity ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು phase difference ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ phase difference? 0 ಇದೆ, plus 0, omega t plus 0, ಇಲ್ಲಿ plus 90 ಇದೆ, pi by 2 ಇದೆ, therefore is how much? pi by 2 radian. Clear? Next, the phase difference ಇದೆ pi ಅಂದ್ರೆ 180. Clear ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಬರಿಬೋದೇ ಬಂದಿದೆ. The phase difference between ಯಾವ ಬರಬೇಕು ನಾನು? y last case y and a is y ಅಲ್ಲಿ omega t ಮಾತ್ರ ಇದೆ, sin omega t, a ಅಲ್ಲಿ sin omega t plus pi ಇದೆ. so pi ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?
ತರ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Students, next we will go for the next concept, that is force law in the SH. Before going to or before discussing that concept, that is force law in SH, first we know the two forces, about the two forces, that is deforming force and restoring force. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಫೋರ್ಸ್ ಲಾನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ 18 ಫೋರ್ಸ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ. Force law for acceleration, simple harmonic motion. Before discussing this concept, first we know the what is meant by deforming and what is meant by restoring force. Students, all of you observe here. When we apply an external force to this spring, we observe that the particles in the body undergo changes. That is, the position of the particle undergo changes. That means the body deform. Deform means it loses its shape and size. That means we already observed that in case of the rubber material, if a external force is applied, then what happens? The position of the particles in the body undergo changes. That means you can easily observe that the shape and size of the body undergo changes. That change in shape and size is nothing but a deformation. Deform ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ ಇದು ಶೇಪ್, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್. ಏನು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ changes its shape and size the body, then we can say that the body is undergo deformed ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Clear? Why the body is undergo deformed? Due to the application of the external force. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅದರ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎ ಬಾಡಿ in order to change the shape and size of the body, that force is called deforming force. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ನ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಇರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. The deformed force changes the shape and size of the body. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ F = 0 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. F = 0. ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಇದೆ ಫಾರ್ಮ್. ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ನೋಡಿ,
ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ತೆಗಿತೀವಿ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, body again comes to its original state, or the particles in the body comes to its original position after removal of the deformed or external force. external force ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಬಂತು? because there is another force developed in the deformed bodies. ಆ ಬಾಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is called restoring force. That restoring force is acting opposite to the deforming force or opposite to the displacement of the particle. Particle displace ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಭಾಳ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೇರ್ ದಿ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಪ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನಾನು ಅಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟರ್ಮ್. What is meant by deformed force? Deformed force is an external force which required to shape and size, change the shape and size of the body. What is meant by restoring force? It is a force developed in the deformed bodies. Alright, and due to this force, the body regains its original shape and size. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಜ್ ನ ಗೇನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಭಾಳ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ directly proportional to the displacement. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ನಾನು ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಆಗೇನಾಯ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ದಟ್ ಈಸ್ if the y increases then opposition force, that is restoring force, is also increases. but minus ಬರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀವಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದೇ ಫೋರ್ಸ್ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ, ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ is if a particle executing simple harmonic motion, then the restoring force developed in the simple harmonic moving body is directly proportional to the displacement from its mean position. Restoring force ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and also that restoring force is directed towards the mean position. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಥರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಾಡಿನ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ restoring force ಮತ್ತು deforming force ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ what is meant by restoring force which is a force which developed in the deformed body which brings the body to its original position ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು restoring force concept next write down statement in case state force law for simple harmonic motion ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ in a simple harmonic motion of a particle the restoring force right in bracket F ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು is directly proportional to the displacement of a particle from its mean position and also ನಿಮಗೆ the direction of the restoring force is opposite to the displacement ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ the restoring force is directly proportional to the minus y ಏನು ಮೈನಸ್ y ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ F is equal to proportionality constant ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ F is equal to minus ky ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಫೋರ್ಸ್ ನ where k is called proportionality constant this is called force constant the proportionality constant ತಗೊಂಡಾಗಿರೋಲ್ವಾ ಇದನ್ನ force constant ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ right down where k is the force constant where k is the force constant proportionality constant ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು force constant F is nothing but a restoring force y is nothing but a displacement of a particle executing a section ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ where negative sign indicates restoring force F and displacement are opposite in direction. Opposite in the direction. ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ F and Y are opposite in direction ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ what is meant by restoring force restoring force is a force developed in the deformed body ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಬಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಝೀರೋ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೇನೆ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ y ಇದ್ರೇನೆ F ಬರೋದು ಈಗ
ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಒರಿಜಿನಲಿ ಇದ್ರ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ 0, y 0 ಅಂದ್ರೆ f ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಾಯ್ತು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕಾಯ್ತು? ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿತ್ತು y ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. therefore ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, when the restoring force is exist in the deformed bodies only. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is the force developed in a developed in a body or deformed body. In a deformed body, ಏನು deformed ಅಂದ್ರೆ the body, if the body changes its shape and size, then we can say that that body is deformed. Deformed ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ನ ಸೈಜ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. deformed body. And it is the force developed in the deformed body, and due to this force, the force ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, and due to this force body regains its original position. ನೋಡಿ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಬಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, and its direction is opposite to the displacement, opposite to the applied force. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೇಳೋ ವೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್? ನ್ಯೂಟನ್. ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ನ್ಯೂಟನ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ನ್ಯೂಟನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ K is a force constant ಅಂತ ನೀವು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಅರೈತಲ್ವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನ 1 ಮೀಟರ್ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನೋ ಅದೇ ಅದರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ನಾನು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಎಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಗೋ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದೇನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ರೈಟ್ ಈಸ್ SI. Right, it's a SI. And force constant ಅಂದ್ರೆ students, you know that F is directly proportional to, or F is equal to minus ky. ಅದು ಜನರಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ky ಅಂತ ತಗೊಂತೀರಾ. therefore k ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? Fy. Definition for force constant. Force constant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the ratio of force. Which force? The restoring force to the displacement of the particle from its mean position in a simple harmonic motion. Force ಮತ್ತೆ displacement ratio ನ ನಾವು force constant ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. Force ಗೆ unit Newton, displacement unit meter. Therefore the SI unit for K is Newton per meter. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಅಂತ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್
It is the ratio of restoring force. It is the ratio of restoring force to the ಏನಿದೆ F divided by y ಇದೆ to the displacement. To the displacement of a particle. Then the displacement ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ is always measured from its mean position. Particle from its mean position. From its mean position ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? therefore f ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದೆ ಸರ್? k ಅಂದ್ರೆ k is equal to f by y. therefore SI unit is Newton per meter. Force per length ಇದೆ. length ಅಂದ್ರೆ displacement. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ that is commonly asking for 5 marks, that is energy, total energy of the particle executing simple harmonic. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್. Energy in simple harmonic motion. Students, we know that if a particle executing simple harmonic motion, it has a energy, that is it has a kinetic energy and potential energy. The kinetic energy is due to the motion of the particle. ನೋಡಿ ಬಾಬ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಬ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? what is meant by kinetic energy? the energy possessed by its motion. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. the energy possessed by its motion is nothing but a kinetic energy. energy possessed by its position is nothing but a potential energy. kinetic energy ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. the energy possessed by the body due to its motion is called kinetic energy. the energy possessed by the body due to its position is called potential energy. ಈ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ವೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, it possesses kinetic energy, and due to the restoring force developed in the body, it has potential energy. But we know that the total energy is nothing but a sum of kinetic and potential energy. Potential and kinetic energy summation ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ total energy ಸಿಗೋದು. total energy is always constant. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ.
conservation of energy. The total energy of the system remains constant, but it is in the one form. It is changes from one form to another form. ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ expression for potential energy, expression for kinetic energy and total energy, and also you can draw the graph for these three energies with respect to the displacement ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಎನರ್ಜಿಸ್ ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್